which includes chemical hazards when the person is working in any kind of pharmaceutical industry, or from fire hazards. The firefighters has to wear some garments to protect themselves from the flame. Okay, and when the person is working under the laboratory, they have to protect themselves from the microbes like virus, bacteria, and all those things, right? So that kind of special wears. So in addition, we can also quote the person who are working in milk industry or ice in the ice factory. They used to wear some kind of protective garments to withstand up to the minus degree Celsius, minus 4, 5 degrees Celsius, no? So that kind of clothing that comes under the Protech, which means protective textiles. And the next category, next sector of the textile is Okeotech. I'm repeating, it is OKEO, Okeotech, which means eco-friendly textiles. Okay, so whatever the material, that is the raw material used for producing any kind of textiles, that is made of non-toxic products. Okay, so rather from selecting from raw materials to the end usage and disposability, whatever the process is carried out or whatever the products that is utilized is manufactured with a non-toxic material. Okay, so that kind of product that comes under Okeotech. And the next category is about Indutech, which means industrial textiles. Here the industrial textiles, which refers the products like conveyor belts, ribbons, that is printer ribbons, and all those things that is used by an industrial purpose, manufacturing process, is the industrial textiles. And the last category is about sports tech. The sports tech here, which means not only the sports wear or leisure wear worn by a sportsman. Okay, so it also includes the equipments used for the sports like volleyball, cricket bat, and football, cork, all the things is any one layer, at least one component of the equipment should be of textile material. Okay, and also adding to the sports tech, the field is set. Okay, so for football ground or else for a cricket ground, the field is set with the green grass like material, no? So that one is also a part of textile material. Okay, so this is how the textile is categorized into 12 different sectors, and that all can be used in our day-to-day life, but we can't able to understand those materials are prepared from textiles. So தூணிலும் இருப்பார் துரும்பிலும் இருப்பார் கடவுள் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி, so wherever you see every product that might consist of textile material, and you people might proud that you are studying such wonderful kind of thing. Okay, and here I'm just explaining you how it is categorized or coined with the name of technical textiles. So here the functional or functionalized textiles, that is technical textiles, which means the textile material added with some values. So rather than it is a kind of garment, if something is added to that particular fabric, then it is called as functionalized textile or technical textiles. Okay, so here by chemical or physical modification to create a new functions. So that adding value can be done either by chemical or physical modifications. So here are the list like anti-desmice, which means converting some kind of chemicals into microcapsules and it is embedded into a textile surface. Okay, or else the plasma can be used, which means adaptative or smart functions. The plasma. How do people know what are the stages of what are the
stages of water content are available? What are the phases of materials available? என்னென்ன ஃபேஸ்லப்பா மெட்டீரியல் இருக்கும்? சாலிட், லிக்விட், கேஸ். am I right? ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, 12th படிச்சிருக்கீங்களா? So whatever the material, we can categorize these things into any one of these three categories. ஒன்னு சாலிடா இருக்கும், இல்ல லிக்விடா இருக்கும், இல்லனா gaseous phases-ல இருக்கும். கரெக்டா? கரெக்டா இல்லையாப்பா? எஸ் மேம். நான் கரெக்டா இல்லையான்னு மட்டும் தான் கேள்வி கேட்பேன். பயந்துக்காதீங்க, நான் மார்க் எல்லாம் போட மாட்டேன். சரியா? ரைட்? பயந்துக்காம பதில் சொல்லுங்க. என் ஃபேஸ் கூட நான் அதனாலதான் வீடியோல காட்டல, பயந்துக்குவீங்கன்னு. அப்படியா? நோ மேம். ஆமா இல்ல ரெண்டுல ஏதாவது ஒரு பதில் சொல்ற மாதிரி தான் கேள்வி கேட்பேன். சரியா? பதில் சொல்லிடணும். ரைட்? ஓகே மேம். ஓகே மேம். இப்படி பதில் சொன்னீங்கன்னா எனக்கும் கிளாஸ் எடுக்க ஜாலியா இருக்கும், உங்களுக்கும் ஜாலியா இருக்கும். சரியா? ரைட்? So normally we can categorize any materials into any one of these three states. One is solid, liquid or gas. But in the recent trend, the fourth phase of state is existed. Okay, fourth phase one kandupidichirukanga, that one is plasma. சரியா? So அந்த plasmaவை யூஸ் பண்ணியும் we can add some value to a textile material. So plasma அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, it is the fourth state of energy, fourth state of matter that utilizes inert gases. Inert gasesனா என்னப்பா? நம்மளுக்கு கண்ணுக்கே தெரியாது. இந்த அட்மாஸ்பியரிக் டெம்பரேச்சர்ல நம்மளால அதை இருக்கவும் செய்யாது. ஓகேவா? எர்த் கிரஸ்டுக்கு ஒரு சர்டைன் லேயருக்கு மேலதான் அந்த கேசஸ் எல்லாம் இருக்கும். சோ அந்த இன்னர்ட் கேசஸ் வச்சு ப்ராசஸ் பண்றதுக்கு பேர் தான் பிளாஸ்மா அப்படின்னு சொல்லுவோம். ரைட்? சோ we can also use that technology into a textile material to add some value. Okay, and rather than we can also use the compatibility with environment or other materials. So நார்மலா நம்ம எப்பவுமே யூஸ் பண்ணிட்டே இருப்போம் இல்லையா, காட்டன், நூல், சில்க், ஜூட், லினன். அந்த மாதிரி இல்லாம we can also move for some other alternative sources from the naturally available material. Okay, so this is how the functionalized textiles are created. So either using chemical method or physical method or utilizing of the natural resources or the combined process with natural and synthetic one. இந்த மாதிரி எதெல்லாம் எது கூடயாவது மேட்ச் பண்ண முடியுமோ அப்படி எல்லாம் கலந்து பண்ணா that one which results in a functionalized material. Okay, so நம்மளுக்கு எப்பவுமே நம்ம படிக்கிறோம் அப்படின்னு டிகிரி வாங்கணும்னாலே என்ன வேணும்? ஆட்டோமேட்டிக்கா along with the knowledge we have to write some definition. கண்டிப்பா கேட்டுருவாங்களா 2 mark 3 markல? that is how. So we need to define something. இப்போ நீங்க யாருன்னு ஒரு வார்த்தை கேட்டா உங்க பேரு, உங்க அப்பா அம்மா பேரு, நீங்க எந்த ஊரு, எங்க படிச்சீங்கன்னு நீங்க உங்களை பத்தி சொல்றீங்க இல்லையா? So that is a basic knowledge, right? So that's how the definition for each and every terminology is explained. Here for technical textile, இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் என்ன சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா, நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காவே லீவ் லெட்டர் எழுதுனா உடனே எழுதுவோம் இல்லையா, as I am suffering from fever, I am not able to attend the class அப்படின்னு தான் நாங்க காலங்காலமா லீவ் லெட்டர் எழுதிட்டு இருப்போம். ரைட்? அதே மாதிரி so old definition for technical textile is they are considered all fabrics that cannot be addressed within the traditional sector of clothing, home and decoration. சோ நார்மலா நம்மளுக்கு பேசிக் மேனுக்கு தெரிஞ்சது என்ன? நம்ம துணி போட்டுக்கிறோம், டெய்லரிங் பண்றோம், வீட்டுல யூஸ் பண்றோம். இது மட்டும் தான் டெக்ஸ்டைல்னு சொல்ற மாதிரி. அதை தவிர்த்து வேற எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்றோமோ அது வந்து டெக்னிக்கல் டெக்ஸ்டைல்ஸ்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. பட் இப்ப நம்ம லீவ் லெட்டர் எப்படி எழுத ஆரம்பிச்சிட்டோம்? ஐ எம் ஆன் லீவ், அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு போச்சு, வேற எதுவுமே சொல்ல மாட்டோம். அப்படிதான் ஆன்லைன் கிளாஸ்ல இல்ல சொல்லவே மாட்டோம். கரெக்டா? இல்ல நீங்க எல்லாம் நல்ல பிள்ளைங்களா? சொல்லிடுவீங்களா முன்னாடி? ஏங்கண்ணா லீவ்ல சொல்லிடுவீங்களா? சொல்லிடுவீங்களா? என்னன்னு சொல்லுவீங்க? உண்மை சொல்வீங்களா, பொய் சொல்வீங்களா? இல்ல சொல்லவே மாட்டீங்களா? என்னடா
மேம் உண்மைதாங்க மேம் சொல்லுவோம். உண்மையில சொல்லுவீங்களா? அப்போ ஒருத்தவங்க மட்டும்தான் உண்மை சொல்வீங்க, அப்ப யாருமே சொல்ல மாட்டீங்க மத்தவங்க எல்லாம்? சொல்லுவாங்க மேம். சொல்லுவீங்க. சொன்னீங்கன்னா ஓகே குட். யாரும் உங்களை ஒண்ணும் சொல்ல போறது கிடையாது. லீவுன்னா லீவுன்னு சொல்லிடணும், சரியா? ஏன்னா நாங்க இங்க யாராவது இருக்கீங்களா, இங்க யாராவது இருக்கீங்களான்னு அப்புறம் கேக்குற மாதிரி ஆயிடும். தனுஷ் படத்துல சொல்லுவாங்கல்ல, அப்படி ஆயிரும் ஆன்லைன் கிளாஸ்ல. ரைட்? சோ ஹியர் we are coming to the point. இப்போ டெக்னிக்கல் டெக்ஸ்டைல்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா, the materials designed for specific applications requiring concrete and demanding properties. So இதுக்காக தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். ஸ்பெசிபிக்கா ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை டிஃபைன் பண்ணி அதுக்காகவே டிசைன் பண்றோம் அப்படின்னா அந்த மெட்டீரியல் என்ன சொல்றோம்னா நான் டெக்னிக்கல் டெக்ஸ்டைல்ஸ்னு அதுக்கு இன்டெப்தா நம்ம ஒரு டெஃபினேஷன் கொடுக்குறோம். ரைட்? முன்னாடி சொன்னவங்க என்ன சொன்னாங்க? கிளாத்திங், ஹோம் டெக்கரேஷன், இதை தவிர்த்து நீங்க எங்க யூஸ் பண்ணீங்கன்னாலும் அது டெக்னிக்கல் டெக்ஸ்டைல் சொன்னாங்க. பட் தட் இஸ் நாட் எக்ஸாக்ட்லி. So once the material is designed or developed for a particular usage with embedded properties, இங்கதான் யூஸ் பண்ண போறோம், இதுக்குதான் யூஸ் பண்ண போறோம், இதெல்லாம் தான் இதுல இருக்கணும், அதுக்கு என்னென்ன பண்ணணுமோ அதையெல்லாம் யூஸ் பண்ணி பண்றதுக்கு. ஓகே? சோ இப்போ ஃபயர் ஃபைட்டர்ஸ் கார்மெண்ட் ஒண்ணு ரெடி பண்றோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா அவங்களுக்கு தீ பிடிக்க கூடாது, அவங்களுக்கு ஹீட் உள்ள டிரான்ஸ்பர் ஆகக்கூடாது, வேர்க்க கூடாது, வெயிட்டா இருக்க கூடாது, இப்படி எல்லாம் நம்ம வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும் இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி அதுக்காகவே அந்த பர்டிகுலர் யூசேஜ்காகவே டெவலப் பண்ற ப்ராடக்ட் தான் டெக்னிக்கல் டெக்ஸ்டைல்ஸ்னு சொல்ல வர்றாங்க. ரைட்? சோ ஹியர் இந்த டிமாண்டிங் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்னென்னலாம் இருக்கும் பேசிக்கா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மெக்கானிக்கல் ரெசிஸ்டன்ஸ். எவ்வளவு தூரம் நீங்க போட்டு அடிச்சு துவைச்சு எடுத்தாலும் இட் ஷுட் ஹாவ் சம் வியர் அண்ட் டியர் ரெசிஸ்டன்ட். ஓகேவா? கிழிஞ்சிடக்கூடாது டக்குன்னு. அவ்வளவு செலவு பண்ணி கடைசியில கிழிஞ்சிருச்சுன்னு என்ன பண்ண முடியும்? ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஸோ இட் ஹேஸ் சம் மெக்கானிக்கல் ரெசிஸ்டன்ஸ். டெனாசிட்டினா ஸ்ட்ரென்த். நீங்க என்ன பண்ணீங்கன்னாலும் அது ஸ்ட்ரென்த்தபிளா இருக்கணும், ஸ்ட்ரெச் ஆகக்கூடாது ரொம்ப சீக்கிரத்துல. ஓகே? இன்சுலேஷன் அப்படின்னா நிறைய இன்சுலேஷன்ஸ் இருக்கு. ஒன்னு சவுண்ட், ஹீட், ஓகேவா? அந்த மாதிரி it has to protect some body temperature or else an atmospheric temperature based on the usage. அது போக thermal resistance, UV resistance, IR infrared ultraviolet resistance, acid resistance. இப்போ கெமிக்கல் லேப்ல எல்லாம் யூஸ் பண்றாங்கன்னா டக்குன்னு ஆசிட் பட்டுச்சுன்னா கையில வந்துரும், அதனால அவங்க கிளவுஸ் போடுவாங்க இல்லையா? அப்போ அந்த கிளவுஸை தாண்டி அந்த ஆசிட் உள்ள போக கூடாது. கரெக்டா? சோ அந்த மாதிரி ஸ்பெசிபிக்கா ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிஸ்க்காக டெவலப் பண்றதுதான் டெக்னிக்கல் டெக்ஸ்டைல்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். ரைட்? தெளிவா இருக்கீங்களா டெஃபினிஷன்ல? Yes, ma'am. Okay, good. So the next thing is scope of technical textiles. இப்ப நம்ம எல்லாத்துலயும் புதுசா உள்ளுக்குள்ள மார்க்கெட்ல கொண்டு வரோம். அது எங்க யூஸ் பண்ணணும், எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது நமக்கு தெரியணும் இல்லையா? that is how we analyze the scope of technical textiles. So here it is not a single coherent industry market segment. So இது வந்து ஒரே ஒரு இண்டஸ்ட்ரி கிடையாது. ரைட்? சோ நார்மலா ஒரு டிகேடுக்கு முன்னாடி உங்க அம்மாவை எல்லாம் கேட்டு பாருங்க, பால், தயிர், மோர், நெய், வெண்ணெய், இதை தவிர்த்து வேற எதுவுமே கடையில இருக்காது. கரெக்டா? So if it is a dairy product, these are the 5 major products available in a dairy industry. கரெக்டாப்பா? இதுக்கு முன்னாடி இருந்தவங்களுக்கு எல்லாம் பன்னீர், பாஸ்தா அந்த மாதிரி ஏதாவது தெரியுமா என்ன? பாட்டி காலத்துல எல்லாம். Here in this industry, in dairy industry, இப்ப எத்தனை வருது? ரைட்? ஐஸ்கிரீம்ஸ், கிரீம்ஸ், பட்டர், சேச்சுரேட்டட் பட்டர், அன்சால்டட் பட்டர், அது இதுன்னு கிட்டத்தட்ட டெய்ரி ப்ராடக்ட்ஸ்க்குன்னே தனியா கடை ஷோரூம் வைக்கிற அளவுக்கு அத்தனை ப்ராடக்ட்ஸ் வந்திருக்கு இல்லையா? அதே மாதிரி so here in the technical textiles it is not a single coherent industry. So it is a cluster of industry. Okay va? So here developing in many different directions with varying speeds and level of success. நீங்க இந்த பக்கம் போனீங்கன்னா அப்படியே இன்சுலேஷனுக்குன்னு தனியா ஒரு மார்க்கெட் இருக்கும் டெக்னிக்கல் டெக்ஸ்டைல்ஸ்ல.
அதே மாதிரி ஒரு சைட் போனீங்கன்னா மெடிக்கல் ஃபீல்டுக்காகவே நிறைய மார்க்கெட் இருக்கும். இப்போ அதுதான் ட்ரெண்டிங் இல்லையா கோவிட்னால. மாஸ்க், கிளவுஸ், கரெக்டா, ஹெட் கியர்ஸ், ஆப்ரான்ஸ், அது இது. ஸோ ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு டைரக்ஷன்ல இருக்கு. ஸோ 12 செக்டார் பார்த்தோம் இல்லையா, 12 செக்டாரும் இட் இஸ் அ வாஸ்ட் ஏரியா, வாஸ்ட் டைரக்ஷன் அண்ட் மூவிங் இன் வேரியஸ் லெவல் ஆஃப் சக்சஸ். இப்போ பாத்தீங்கன்னா மெடிக்கல் டெக்ஸ்டைல் தான் பீக்ல இருக்கு. இதுக்கு முன்னாடி ஆக்ரோ டெக்ஸ்டைல் இருந்தது. சரியா, அந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு லெவல் ஆஃப் சக்சஸ் இருக்கு. ஸோ ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் எலமெண்ட் ஆஃப் மாடர்ன் டெக்னாலஜி அண்ட் லைஃப் ஸ்டைல். ஸோ நம்மளுக்கு தகுந்த மாதிரி, நம்ம லைஃப் ஸ்டைலுக்கும் நம்ம மாடர்ன் டெக்னாலஜிக்கும் தகுந்த மாதிரி we can able to customize the material. ஓகேவா? ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இதுக்கு முன்னாடி ஊட்டி, கொடைக்கானல் அந்த மாதிரி இல்ல சிம்லா, மூணார் அப்படின்னு போகணும்னா ஒன்லி திங் we used to have some sweaters and mufflers. கரெக்டா? கரெக்டாப்பா? பெரியவங்களை கேளுங்க, ஸ்வெட்டரும் மஃப்லர் மட்டும் தான் இருக்கும். பட் நவ் வி ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ், லைக் கிளவுஸுக்கு தனியா இருக்கு, லெதர் ஜாக்கெட் இருக்கு. கரெக்டா? ஸோ டே டு டே லைஃப்லயும் நம்மளோட மாடர்ன் டெக்னாலஜிக்கும் தகுந்த மாதிரி ஃபார் நாட் ஓன்லி ஐ எம் ஸ்பெசிஃபைங், உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் அது ஒண்ணு சொல்றேன். அந்த மாதிரி 12 செக்டார்லயும் நம்மளுக்கு ஏத்த மாதிரி we can able to customize. Okay, the end users ranges from simple products such as filters to acoustic and thermal insulation for domestic or industrial appliances. So end usage அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நார்மலா 5 rupeesல இருந்து ஆரம்பிச்சு 5,000, 5 lakh, 5 crore வரைக்கும் there are products available under technical textiles. Okay, here the filter which is a cigarette filter. சரியா, சிகரெட்ல கடைசியில ஒரு எல்லோ கலர்ல ஒரு மாதிரி இருக்கும். சரியா, முடிஞ்சதுன்னா கூகுள்ல தேடி பாருங்க. அண்ட் ஆல்சோ த ஃபில்டர் மீன் ஃபார் வாட்டர் டாக்டர். நம்மளோட ஆர்ஓ ஃபில்டர் இருக்கு இல்லையா, அப்ப வாட்டர் டாக்டர், அதுல ஒரு சிலிண்ட்ரிக்கல் டியூப் மாதிரி எப்ப பார்த்தாலும் வந்து கிளீன் பண்றவங்க கழட்டி கழட்டி மாட்டிக்கிட்டே இருப்பாங்க. பாத்திருக்கீங்களா? எங்கேயாவது ஆர்ஓ ரிப்பேர் பண்ணும்போது பாத்திருக்கீங்களா? 3 months ஒன்ஸ் குவார்டர்லி கிளீனிங் வந்தாங்கன்னா ஒரு சிலிண்ட்ரிக்கல் டியூப் மாதிரி இருக்கும், அதை எடுத்துட்டு ரீப்ளேஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ தட் ஒன் இஸ் அ வாட்டர் ஃபில்டர். ஓகே, அண்ட் த நெக்ஸ்ட் திங் பாயிண்டட் ஹியர் இஸ் acoustic and thermal insulation, which means தியேட்டர்ஸ்ல, மால்ஸ்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லி சென்ட்ரலைஸ்டு ஏசின்னு கொடுக்குறாங்க இல்லையா, கொடுக்குறாங்க இல்லையாப்பா? அதோட சவுண்டும் வெளியே போகாது, தியேட்டர்ஸோட சவுண்டும் வெளியே போகாம எக்கோவும் அடிக்காம இருக்கும் இல்லையா. ஸோ ஃபார் தட் ரீசன் தே ஹாவ் paneled the side walls as well as the top walls with some kind of arrangement or stuffing made of a textile fiber. Okay, so அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஹீட்டை, வெளியே இருக்கிற ஹீட்டை உள்ள வர விடாது, உள்ள இருக்கிற கூலிங்னஸ் வெளியே அனுப்பாது. அதே மாதிரி சவுண்டும், ஸோ உள்ள கிரியேட் ஆகிற சவுண்டை எக்கோவும் பண்ண விடாது, அதை வெளியவும் அனுப்பாது. ஸோ தட் ஒன் இஸ் கால்ட் அஸ் acoustic and thermal insulation. ஓகே, இந்த மாதிரி அதோட யூசஸ் நிறைய இருக்கு. அண்ட் the supply chain is a long and a complex one. So ஃபைபர்ல இருந்து டைரக்டா ப்ராடக்ட் வந்துறது கிடையாது. ஸோ the supply chain which involves conversion of different steps. Okay, ஸோ இதோட எந்த ப்ராடக்ட் வந்து இன்னொரு விஷயத்துக்கான ரா மெட்டீரியலா இருக்கலாம். ரைட், ஒரு பேசிக்கா கிளாஸ் ஃபைபர் ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்கன்னா அதுக்கு வேணும்ன்ற ரா மெட்டீரியல் கெமிக்கல்ஸ் தான். அப்போ ரா கிளாஸ் ஃபைபர் அப்படின்றத அந்த ப்ராசஸோட ப்ராடக்ட். அந்த ஃபைபரை வேஸ்ட் பண்ணி ஒரு பேனல் கிரியேட் பண்றாங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல ரா மெட்டீரியல் என்னவா ஆயிடுது, ஃபைனல் ப்ராடக்ட் ஆயிடுது. ஸோ தி சப்ளை செயின் இஸ் a long as well as a complex one. தெளிவா இருக்கீங்களா ஸ்கோப்ல? எஸ் மேம். ஓகே, எனக்கு தெரிஞ்சு யாரோ ஒருத்தங்க மட்டும் தான்டா பதில் சொல்லிட்டே இருக்கீங்க, மத்தவங்க எல்லாம் என்ன நீங்க? So this is the slide which already we looked at. So total of 12 sectors including agro, built, cloth, geo, home, industrial, medical, automobile,
eco-friendly packaging, protection, and sports tech. Okay, and the applications எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, it is categorized based on 4 major things like mechanical function, exchange function, functionalities for living beings, and protective functions. So based on these 4 basic categories, we can categorize the technical textile products. So based on mechanical functions, we have the products such as mechanical resistance, reinforcement of materials, elasticity, tenacity. So இது எல்லாமே mechanical actions. Mechanical resistance அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, so it has to withstand any mechanical actions. போட்டு குத்துனாலோ இழுத்தாலோ துவைச்சாலோ இந்த மாதிரி எந்த மெக்கானிக்கல் ஆக்ஷன் அது கீழே போச்சுனாலும் அது சீக்கிரத்துல கிளியக்கூடாது, நொந்து போயிடக்கூடாது, ரைட்? So that one. And reinforcement of materials, which means ட்ரெடிஷ்னலா ஒரு மெட்டீரியல் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, கரெக்டா? ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், வீடு கட்டும் போது கான்கிரீட் போடுவாங்கல்ல, அந்த கான்கிரீட்டுக்கு நார்மலா என்ன போடுவாங்க? ஜல்லி, மணல், சிமெண்ட், தண்ணி, கரெக்டாப்பா? கான்கிரீட்டுக்கு வேற ஏதாவது போடுவாங்களா என்ன? வச்சு கம்பி கட்டுவாங்க, கரெக்டா? ஸ்டீல் ராட்ஸ் வச்சுட்டு அதுக்குள்ள இந்த மிக்சரை வந்து போடுவாங்க, கான்கிரீட் மிக்சர்ஸை வந்து ஊத்துவாங்க, கரெக்டாப்பா? இடையில தூங்கிட்டீங்கன்னா நானும் தூங்கிடுவேன். All can reply, ma. Yes, ma'am. வீடு கட்டுனதை யாருமே பார்த்ததே இல்லையடா, ஏன்டா இவ்வளவு யோசிக்கிறீங்க? அதான் அவ்வளவு பெரிய லாரி எல்லாம் போகுமே, லாக்டவுன்ல எல்லாம் மறந்துருச்சா? Okay, so basically the concrete mixture that consists of that small stones, okay, small stones, cement, water, as well as the steel rods. But nowadays, whatever the construction we are making is given with some added flax fiber. Okay, va? Flax ன்னு சொல்லுவோம்ல, flax linen ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த ஃபைபரை கொஞ்சம் கம்பைன் பண்ணிக்குவாங்க. Why is it so? Means to add some strength to a concrete. Okay, so that is how the reinforcement of materials takes place. Traditionally யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க மெத்தட்ஸ்ல ஒரு ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டுக்காகவோ இல்ல ஒரு அடிஷனல் ப்ராப்பர்ட்டி கொடுக்கறதுக்காகவோ ஒரு டெக்ஸ்டைல் மெட்டீரியலை யூஸ் பண்ணுவாங்க. Okay, and that is one example. And the next thing is elasticity. Elasticity here, which means நார்மலா நம்ம வந்து பேண்ட் இதுக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தது சிந்தட்டிக் பேண்ட்ஸ், கரெக்டா? பட் nowadays we are moving for leggings, jeggings, swim suits, இந்த மாதிரி நிறைய பார்த்துக்கிட்டே இருக்கீங்கல்ல. ஸோ அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா it has the elasticity, and whenever it is stretched and released, it gets back to its original position. So there we use the additional term, additional type of yarn called made of lycra. Lycra ன்னு ஒரு மெட்டீரியல் இருக்கிறதுனாலதான் it gives that kind of elasticity. Okay, so அந்த மாதிரி இருக்கிறது இது எல்லாமே applications of technical textiles. Okay, and tenacity, which means higher strength. நார்மலா நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு பொருளை லிஃப்ட் பண்ணணும்னா ஒரு ரோப் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா, கயிறு. Usually it is made up of jute. சணல் கயிறுன்னு சொல்லுவாங்க, மொந்தமா இருக்கும், வடக்கயிறு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, தேர் இழுக்கிறதுக்குள்ள வச்சிருப்பாங்கல்ல, கரெக்டா? என்னடா தமிழ்ல பேசினாலும் பதில் சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க, இங்கிலீஷ்ல பேசினாலும் பதில் சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க. Yes, ma'am. நீங்க பதில் சொல்லிட்டு பதில் சொல்லிட்டீங்கன்னா அடுத்த ஸ்லைடு போயிடுவேன். Okay, so normally that kind of ropes are prepared from jute fiber. Okay, and while we are preparing that heavy jute material, it is tough to handle that rope alone. So அந்த ரோப்பை தூக்குறதுக்கே ஒரு 4 பேர் தேவைப்படும். அதைய வச்சு நம்ம என்ன இனி ஒரு பெரிய பொருளை தூக்க முடியாது. So there
it exists a new kind of fibered material. Okay, ஒரு synthetic fiber use பண்றோம் நாம. It has a strength about 1000 times or 100 times of steel, whereas the weight, when we compare the weight, it is 100 times less than that of a jute. Okay, weight கம்மியா இருக்கும், ஆனா strength எப்படி இருக்கும்னா அதை விட 10 மடங்கு 20 மடங்கு 100 மடங்குன்னு ஜாஸ்தியா இருக்கும். Okay, so that kind of fiber arises and those are categorized under mechanical functional products. Okay, and now we are moving to the second category called exchange function. Exchange function na ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஒரு ஃபில்டர் பண்ணணும். ஓகே, ஒரு விஷயம் இன்னொரு விஷயமா மாறணும். ஓகே, அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவோம். The first one is filtration. Filtration அப்படிங்கிறது நிறைய இருக்கு. One is air filter, water filter. ஓகே, ஏர் ஃபில்டர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏசி எல்லாம் இருக்கு இல்லையாப்பா, ஏசியில பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பிளீட்டட் ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி ஒண்ணு இருக்கும். ஏசி கிளீன் பண்ணும் போது பாருங்க. ஓகே, இல்லைன்னா கார்ல கிளீன் பண்ணும் போது ஃப்ரண்ட்ல வந்து அந்த மாதிரி ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்கும். என்ன பண்ணணும்னா, இட் ஃபில்டர்ஸ் தி டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் entering or exit into the air conditioner. ஓகே, அண்ட் வாட்டர் ஃபில்டர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆர்ஓ, வாட்டர் டாக்டர்ல யூஸ் பண்றோம் இல்லையா, அந்த மாதிரியான ஃபில்டர்ஸ், ரைட்? அண்ட் the second one is insulation and conductivity. So இப்போ சென்ட்ரலைஸ்டு ஏசி ஒரு மால்ல குடுக்குறாங்க அப்படின்னா ஒரு டக்ட் உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும். ஆல் ஓவர் த மால் த டக்ட் இஸ் ப்ரொடியூசிங். ஒரு ஸ்டீல்ல ஸ்கொயர் பாக்ஸ் மாதிரி ஒரு டக்ட் இருக்கும். எப்பவாவது மாலுக்கு போகும்போது உங்களுக்கு கிடைச்சது அப்படின்னா பாருங்க, இல்ல சென்ட்ரலைஸ்டு ஏசி இருக்கிற தியேட்டர்ஸ்ல எல்லாம் பாருங்க, வெளியே ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் வந்து ஸ்கொயர் ஷேப்டு பாக்ஸ்ல ஒரு லென்த்தியா போயிட்டு இருக்கும். ஸோ இன்சைடு தட் அந்த ஏசி காத்து உள்ள வந்துட்டு போறதுக்கான அரேஞ்ச்மெண்ட் தான் அந்த பைப்லைன். நார்மலா நம்ம தண்ணி வர்றதுக்கு பைப்லைன் போடுவோம் இல்லையா, அதே மாதிரி ஏசியோட காத்து வர்றதுக்கு அந்த பைப்லைன். அதுல வர்ற வழியில அந்த ஏசியோட சில்னஸ் போயிடக்கூடாதுன்றதுக்காக they just cover that with a kind of insulation material. Okay, so and protected with a steel pipeline, right? So and that covering of that material is made of a textile material, probably of aramid fiber, that is glass fiber or wool fiber. Okay, and the next thing is drainage here, which means நார்மலா நம்ம சல்லடை வச்சு தெளிப்போம் பைப்லைன்ல. இப்போ டாய்லெட் ட்ரைனேஜ் ஆகட்டும் இல்ல சூவேஜ் ஆகட்டும், there to filter it in a clear way or any kind, there we separate the pipeline with some kind of textile material. Okay, and the next thing is absorption, which means particularly for absorbing the rainwater harvesting la எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா the layer of different levels, அதுல சின்ன கல்லு பெரிய கல்லு சாண்ட் மட்டுன்னு இந்த மாதிரி நிறைய லேயர்ஸ் போட்டிருப்பாங்க. ஒரு லேயர்ஸும் கம்பைன் ஆகக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக they just separate those layers with some kind of textile material, and in that last layer some material is placed there to absorb the heavy water. Okay, and rather than we can also quote another example like pampers pants எல்லாம் இருக்குல்ல, குழந்தைங்களுக்கு யூரின் போனா அதை அப்சார்ப் பண்ணணும்னு பேண்ட்ஸ் போடுறாங்க இல்லையா, அந்த பேண்ட்ஸ் ஆகட்டும், இது எல்லாமே வந்து அப்சார்பன்ட் மெட்டீரியல். ஓகே, ஸோ அண்ட் தோஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் கம்ஸ் அண்டர் தி கேட்டகரி ஆஃப் டெக்னிக்கல் டெக்ஸ்டைல்ஸ். இது வரைக்கும் கிளியரா இருக்கீங்களா? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah, okay. So now we are moving to the third category called functionalities for living beings. So here normally when it gets contact with the human being அப்படின்னு வரும்போது we can also categorize into antibacterial, biocompatibility, biodegradability. அப்படின்னா என்னன்னு ஒவ்வொன்னா பார்க்கலாம். So here the antibacterial, which means so the napkins, sanitary napkins எல்லாம் இருக்கு இல்லையாப்பா, அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இப்போ in recent days they are coming with the tag called soft and antibacterial odor free அப்படின்லாம் வருது இல்லையா.
So that one is antibacterial. So when it gets contact with a skin, it does not get irritants or itching or இந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லாம it is protected with some kind of antibacterial layers. ஒரு கெமிக்கல் யூஸ் பண்ணியோ ஒரு வேற ஏதாவது நேச்சுரல் சோர்ஸ்ல இருந்து எடுத்த எக்ஸ்ட்ராக்டை யூஸ் பண்ணியோ they finish it. Okay. And the thing is biocompatibility. Biocompatibility இந்த இடத்துல எதை சொல்றோம் அப்படின்னா sutures. SUTURES sutures அப்படின்னா இப்போ ஏதாவது ஆப்ரேட் பண்ணாங்கன்னா நம்மளுக்கு தைக்கிறாங்க இல்லையா, மசில் டேர் ஆயிடுச்சுனாலோ இல்ல ஏதாவது ஆப்ரேஷன் பண்ணாலோ தையல் போடுறாங்கல்ல. நார்மலா நம்மளுக்கு கடையில என்ன அந்த ஸ்விங் த்ரெட் யூஸ் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணுவாங்களா? கிடையாது. So there they use some special kind of material made of a silk or collagen. சரியா? அதை யூஸ் பண்ண த்ரெட்டை வச்சுதான் நம்மளுக்கு சர்ஜரி பண்ணுவாங்க. அந்த சர்ஜரி பண்ணி முடிச்சுட்டு அந்த ஸ்டிச் பண்ணுவாங்க. அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு சில சர்ஜரிஸ்ல they call the patients back and remove later on. ஓகே, தையல் ஒரு சில தையல் பிரிப்பாங்க, ஒரு சிலது அப்படியே விட்டுருவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி விடுற தையல் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, so when days goes it automatically merge into the human tissues. அப்படியே ஸ்கின்னோட ஸ்கின்னா அது மறைஞ்சு போயிடும். சரியா? so that one is called as biocompatibility. Okay, and the thing is third one is biodegradability. biodegradability அப்படின்னா நீங்க யூஸ் பண்ணிட்டு ஒரு பொருள் அப்படியே போட்டீங்கன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்கா டீகம்போஸ் ஆயிடும். சரியா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது பழத்தை சாப்பிட்டு தோலை கீழே போட்டீங்கன்னா நாளாக மக்கி போயிடுதா? அதே மாதிரி so whatever the textile material we are using and once it is used and disposed it automatically decompose. ஓகே, அந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் biodegradability அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. And the next thing is protective functions. So protective functions அப்படின்னு பார்க்கும்போது we have various properties products like thermal insulation, fire retardant, electrical insulation, IR and UV rays resistance, NBC, which means nuclear, biological and chemical resistant products. Okay, so the first one thermal insulation, which means நார்மலா எங்கேயாவது நம்ம போகும்போது இல்ல ஸ்வெட்டர்ஸே யூஸ் பண்றோம் இல்லையா? எதுக்காக யூஸ் பண்றோம்? வெளியே இருக்கிற சில்னஸ் நம்மளுக்கு வரக்கூடாது. அதே மாதிரி பாடியில ஒரு ஹீட் டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். அந்த டெம்பரேச்சர் எப்பவுமே இருக்கணும், அது ரெடியூஸ் ஆகக்கூடாதுன்னு. ஸோ திஸ் கைண்ட் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் இஸ் கால்ட் அஸ் தெர்மல் இன்சுலேஷன். இந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரியிலையும் இருக்கு. நாட் ஓன்லி ஃபார் ஆர் ஹியூமன் பாடி, ஸ்வெட்டர்ஸ் மாதிரியே அந்த ஏரியால இருக்கிற டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்றதுக்குன்னு ஒரு சிலது இருக்கும். ரைட்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெய்ரி ப்ராடக்ட்ஸ், பால் எல்லாம் ஒரு இடத்துல கண்டெய்னர்ல வைக்கிறாங்க அப்படின்னா நார்மலா இருக்கிற மினி டோரும் பால் வண்டியும் ஒன்னா கிடையாது. ஸோ இன்சைட் தட் தே கவர் வித் சம் இன்சுலேஷன் ப்ராடக்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ த நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் ஃபயர் ரிட்டார்டன்ட். ஃபயர் ரிட்டார்டன்ட்னா ஃபிளேம் ஃபைட்டர்ஸ் எல்லாம் போடுவாங்க இல்லையா? சீக்கிரத்துல அதுல தீ பிடிச்சாலும் அது அப்படியே அணைஞ்சிரும், அப்படி இல்லைன்னா கண்டினியூ ஆகாது. ஓகே, and that kind of product that comes under fire retardant. And electrical insulation, which means so in case of any kind of switchboards or heavy transformers, they cover it with some kind of protective materials to cut the electrical connectivity. Okay, அதை தாண்டி நம்மளுக்கு ஒரு எலக்ட்ரிக் கரண்ட் வந்து பாஸ் ஆகாது. ரைட்? And the next thing is IR and UV resistant radiations. Example, X-rays எல்லாம் எடுக்கும்போது அந்த எக்ஸ்ரே எடுக்கிற பர்சன் ஒரு கைண்ட் ஆஃப் கிளாதிங் போட்டிருப்பாங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி இருக்கிறது. அண்ட் NBR, which means நியூக்ளியர் பவர் ஸ்டேஷன். அதே மாதிரி பயாலஜிக்கல் லேப்ல யூஸ் பண்றவங்க வைரஸ் ஆர் மைக்ரோப்ஸ் லைக் ஃபங்கஸ், பாக்டீரியா, இதுல எல்லாம் இருந்து ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்காக they protect some kind of clothing. Okay, அந்த மாதிரி. And in a pharmaceutical industry they are working with acids and alkalis. They have some protective wears. So these are the products with that comes under protective functions. Okay, clear ஆ இருக்கீங்களா?
ஸோ 12 செக்டார்லயும் மேஜரா இது மட்டும்தான் ஃபங்க்ஷனா இருக்கும். அந்த ஃபங்க்ஷனை பேஸ் பண்ணி தான் we can categorize. Okay, and now we are moving into non-ovens. So non-ovens இதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு கிளாஸ் எடுத்திருக்காங்களா? Yes, ma'am. Non-ovensனா என்னப்பா? ஏதாவது ஐடியா இருக்கா non-ovenனா என்னன்னு? சோ சரி, ஐடியா இல்லைன்னா பரவாயில்ல. வேற என்ன 2 ஃபார்ம் ஆஃப் ஃபேப்ரிக் இருக்கு? non-ovenன்றது ஒரு ஃபேப்ரிக் டைப். இது போக வேற என்ன 2 ஃபேப்ரிக் டைப் இருக்கு? Oven and knitted, ma'am. Oven and knit. Okay, very good. யார் சொன்னது? பேர் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Haritha, ma'am. சூப்பர். ஹரிதாக்கு எல்லாரும் கிளாப் அது பண்ணுவீங்களாடா? Okay, very good, Haritha. So there are three different kinds. One is oven, knitted, and the non-oven. Whereas oven-um knitted-க்கும் நம்ம ஒரு fabric produce பண்ணணும் அப்படின்னா we need a yarn. கரெக்டா? yarnல இருந்து தான் அந்த fabric produce பண்ண முடியும். Whereas non-oven, that is a kind of fabric produced directly from the fiber without converting them into a yarn. Okay, so here it is an unique engineered fabric. நம்மளுக்கு எப்படி எல்லாம் வேணுமோ அந்த மாதிரி நம்ம அந்த ஃபேப்ரிக் எடுத்துக்கலாம். எவ்வளவு திக்னஸ் வேணும்னாலும் டிசைட் பண்ணிக்கலாம், எவ்வளவு வெயிட் வேணும்னாலும் நம்ம கொண்டு வந்துக்கலாம். ஓகே, and that's how flat, flexible, porous sheet structure. பக்கத்துல இருக்கிற இமேஜ் பாத்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கு தெளிவா தெரியும். இது ரொம்ப பிளெக்சிபிளான மெட்டீரியல், ஹார்டா அப்படியே நிக்காது. ஓகே, அதே மாதிரி இட் ஹாவ் சம் போரஸ் ஸ்ட்ரக்சர். காத்து இந்த பக்கம் போயிட்டு அந்த பக்கம் வெளியே வர மாதிரி ஒரு டிரான்ஸ்பரண்டான லுக் இருக்கும். ரைட், அண்ட் ப்ரொடியூஸ்ட் பை இன்டர்லாக்கிங் லேயர்ஸ் ஆர் நெட்வொர்க் ஆஃப் ஃபைபர்ஸ், ஃபிலமெண்ட்ஸ் ஆர் ஃபில்ம் லைக் ஃபிலிமேட்ரி ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ நார்மலா நம்ம இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன ஓவன் ஆகட்டும், நிட்டட் ஆகட்டும், அதை என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா யானை ஒன்னா இன்டர்லேஸ் பண்ணுவோம், இல்லைன்னா இன்டர் லூப்பிங் பண்ணுவோம். whereas the non-ovens are produced by interlocking of fibers. ஃபைபரை ஒன்னோட ஒண்ணு பிணைய வச்சு அதுல இருந்து நம்ம பண்ற லேயருக்கு பேர் தான் என்ன சொல்லுவோம்னா non-oven அப்படின்னு சொல்லுவோம். and here it is cost effective. So yarn preparation ஒரு ப்ராசஸே இல்லாம போனதுனால டைரக்டா ஃபைபர்ல இருந்து நம்மளுக்கு ஃபேப்ரிக்ஸ் கிடைக்கிறதுனாலயும் it is eliminating different types of cost and it is very easy to obtain. Okay, and an increasingly wide variety of end use. எந்த இடத்துக்கு வேணும்னாலும் நம்மளால இந்த ஃபேப்ரிக்கை யூஸ் பண்ண முடியும். And the applications that includes hygiene, geotextile, building, filter, and automotive sectors. So நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த அந்த 12 செக்டார்ல நம்மளுக்கு எந்த செக்டார்ல வேணும்னாலும் இந்த ஃபேப்ரிக்கை யூஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராடக்டா டெவலப் பண்ண முடியும். Okay, and here again the definition, the term that is used to designate fabrics that are neither knitted nor woven. So knittum கிடையாது, wovenum கிடையாது, but it is converted into form of fabric. Okay, and they are the materials with similar characteristics and useful properties of woven and knitted fabrics. So here woven fabric ஆகட்டும், knitted fabric ஆகட்டும், ரெண்டையும் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன மாதிரியான ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் கிடைக்குமோ அதே மாதிரியான ப்ராப்பர்ட்டிஸ் we can able to achieve from a non-oven. and இது எப்படி பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா by bonding techniques. So either chemical, mechanical or heat or solvent treatment. So இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணி நம்மளுக்கு அது கிடைக்குது. ரைட், and இதை எப்படி நம்ம கேட்டகரைஸ் பண்றோம் அப்படின்னா either disposable or durable one. disposableனா ஒரு certain யூஸ்க்கு அப்புறம் it might be a single use or 2 or 3 uses. அதுக்கப்புறத்துல நம்ம அதை யூஸ் பண்ணவே மாட்டோம், டிஸ்போஸ் பண்ணிடுவோம். ரைட்,
and around 60% of total consumption of non-woven is only for disposables. Okay, and durable அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா it is lifelong. Excuse me. Yeah. So ஒரு அதோட லைஃப் ஸ்பேன் எவ்வளவோ அந்த அளவுக்கு அதை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் வித்தவுட் ரீப்ளேசிங். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரூஃபிங் மெட்டீரியல்ஸ், ஆட்டோமொபைல் ஃபேப்ரிக்ஸ் அண்ட் கிளாதிங் இன்டர்லைனிங்ஸ். ஸோ ஜாக்கெட்குள்ள இன்டர்லைனிங்ஸ் வைக்கிறாங்க இல்லையா, அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா துவைக்கும் போது திருப்பும் மாத்துறது கிடையாது. அந்த ஜாக்கெட் இருக்கிற வரைக்கும் அது அப்படியே தான் இருக்கும். ரைட்? ஸோ இந்த மாதிரி we just categorize it into two things like disposable and durables. ஸோ இதைய வேற மெத்தட்லயும் நம்மளால கிளாசிஃபை பண்ண முடியும். இதை ஏன் நான் இத்தனையும் சொல்றேன் அப்படின்னா, ஸோ டெக்னிக்கல் டெக்ஸ்டைல்ஸ்க்கும் non-wovensக்கும் என்ன கனெக்ஷன் அப்படின்னு பாக்குறதுக்காக தான் இது எல்லாமே நம்ம சொல்றோம். ரைட்? ஸோ based on the method of production we can categorize non-wovens into wet bond, dry bond and spun bond. And based on the raw materials also we can categorize into staple or filament. And based on the properties like flame retardant, water repellent, water வேற என்னென்ன இருக்கும், மைக்ரோபியல் ரெசிஸ்டன்ஸ், இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பேஸ் பண்ணியும் நம்மளால கேட்டகரைஸ் பண்ண முடியும். அண்ட் பேஸ்ட் ஆன் த எண்ட் யூஸ் லைக் டியூரபிள், செமி டியூரபிள் ஆர் டிஸ்போசபிள். ஸோ அதோட ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஐ திங்க் எவ்ரி மெத்தட்ஸ் ஆர் taught to you in the previous things like staple இருந்ததுன்னா என்னென்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவோம், கண்டினியூஸா இருந்தா என்னென்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு, either dry laid, wet laid, or if it is a continuous filament fiber we can go for spun laid web or melt blown. Okay, so இதோட பியூட்டி என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா we can use both synthetic and natural fibers. Okay, so என்னென்னலாம் ஃபைபர் அவைலபிள் இருக்கோ அத்தனையும் non-woven கன்வெர்ட் பண்ண முடியும். If not possible, it can be blended with the other fiber. Okay, so dominant-ஆ இதுல non-wovenல என்னென்ன ஃபைபர்ல யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா polypropylene, polyester and rayon. And it has different properties. நம்ம என்னென்னலாம் வேணும்னு நினைக்கிறோமோ அத்தனை ப்ராப்பர்ட்டியும் non-woven வச்சு நம்மளால அச்சீவ் பண்ண முடியும். ஓகே, so these are the list, and excuse me for wait for a while, I will join you. Yeah, okay dears, shall start. So we can able to achieve n number of properties with the help of non-woven. Okay, so and the applications which includes wide variety of products in any sector, which includes apparel, home furnishing, business, industry, and specialized applications such as aerospace. And some typical end use items which include diapers, interfacings, bandages, decontamination cloths, bags, napkins, shade nets, hospital gowns, and many more. So these are the wide applications. Now we are moving into why we are speaking in depth about non-woven and what is the usage for technical textiles. Okay, so here because the chief synthetic polymer based fibers are because of their strength and flexibility. Okay, so the major thing is about strength and flexibility, and it is made from some amount of recycled fabrics and
oil-based materials. Okay, so and the strength required for a specific purpose. We can also utilize the recycled material for this purpose. Okay, and moreover, it can be recycled after use. So இதுக்கு முன்னாடி recycle பண்ணதையும் raw material எடுத்துக்கலாம், and in the same time the product which can also be recycled after their whole usage. Okay, and are also considered as eco-friendly fabrics for certain usage. So இதுல வந்து நம்ம வேற எந்த மாதிரியான கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணாம இதை ப்ரொடியூஸ் பண்றதுனால it can also be considered as an eco-friendly fabric. Okay, and it can also be used as a substitute to polyurethane foam. Polyurethane foam அப்படின்னா PU foam அப்படின்னு ஜெனரலா சொல்லுவாங்க. இந்த MCP செப்பல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையாப்பா, அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா PU foam, சரியா, foam slippers, அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா it is a toxic one. அதை ரீசைக்கிள் தான் பண்ணணும், ரீயூஸும் பண்ண முடியாது, சரியா. அந்த மாதிரி இருக்கிறதுல hazardous. Even though it is so soft, we can not decompose it properly. So அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அதோட ரீப்ளேஸ்மெண்டா இந்த non-wovens வந்துகிட்டு இருக்கு, right? And where disposable products are mostly used, எங்கெங்கெல்லாம் வந்து டிஸ்போசபிள் யூஸ் பண்றோமோ அந்த இடத்துல எல்லாம் knitting cloth-ஓ இல்ல woven fabric-ஓ யூஸ் பண்றதுக்கு பதிலா we can move for a non-woven fabric based on their cost effectiveness. Okay, and they are in great demand and have possibilities of application in different industries like apparels, home furnishings, geotextiles, medical and consumer products. And it can be used alone or in combination with other materials in various applications. So non-woven அப்படியேவும் யூஸ் பண்ணலாம், இல்ல it can be sandwiched into number of layers and in combination with some other layers. Example, tire. நம்ம நார்மலா two-wheeler டயர்லாம் இருக்கு இல்லையாப்பா, two-wheeler டயர் ஆகட்டும், கார் டயர் ஆகட்டும். So if you have any chance of looking at a cutted tire, கிழிஞ்சு போன டயர் எல்லாம் இருந்து எடுத்து பாருங்க, that there are 7 layers in that particular tire. Okay, அந்த 7 லேயரும் சாண்ட்விச் பண்ணி தான் நம்மளுக்கு ஒரே ஒரு டயர் டியூபா கொடுக்குறாங்க, right? And in that one of the layer is made up of a non-woven fabric. Okay, that is mentioned here, and it has specific properties suited for specific purpose like absorbency. ஏதாவது ஒரு ஸ்பெசிபிக்கா ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வேணும் அப்படிங்கும்போது we can go for non-woven, since we can able to achieve or customize any properties into non-woven. Okay, and it looks, feel and have strength of a woven fabric. பார்க்கும்போதும் சரி, தொடும்போதும் சரி, அதோட ஒர்க்கிங்கும் சரி, that is equal to that of a woven fabric. Okay, and now we just have a quick glance about the different type of non-woven materials used in various fields. Like for disposable or hygiene product, as I mentioned you, so the baby diapers, it is made up of different layers that is listed in this image, like polypropylene top sheet, absorbent pad, polyethylene bottom sheet. So these are the different layers that is available. Not only for baby diaper, we can also use for feminine hygiene and incontinence products. Incontinence products அப்படின்னா adult diapers, வயசானவங்க போடுவாங்க இல்லையா, அததான் என்ன சொல்லுவோம்னா incontinence diapers அப்படின்னு சொல்லுவோம், right? And while we are moving into the medical textile, it plays a major role. Most of the medical textile products are made of non-woven, and the range of products are surgical gown, mask, filtration material like mask and மாதிரி இருக்கிறது எல்லாமே. And moreover, the products that are used outside the body are mostly disposable ones, like patches, headgears, mask, aprons. இந்த மாதிரி இருக்கிறது எல்லாமே single use. ஒரு ஆபரேஷனுக்கு போட்டது இன்னொன்னுக்கு போட மாட்டாங்க, right? And since it is cost effective, it can be replaced many times. Okay,
And these are the different advantages of using that. And geotextile, the first image which shows the roadway construction and reservoir construction. Okay, so the black colored rolled material, which is a textile material used for the ground level to protect them from a corrosion. So அரிப்பு ஏற்படாம இருக்கணும்ன்றதுக்காக they prepare the road with a surface material made of textile. Okay, and also in a construction of dams, highways, and all those things. Okay, and here the advantages is they are laid to form a roll or a light and easy to handle, and strong tear and puncture resistance. அதுக்கு மேல கல்லு ஜல்லி மண்ணுன்னு கொட்டி அதுக்கு மேல நீங்க வெயிட் எடுத்தாலும் it won't tear or punctured. Okay, and that too it can also be achieved in lightweight and temperature fluctuation tolerant. So cool ஆ இருந்தாலும் ஹீட்டா இருந்தாலும் அதை எதையும் அஃபெக்ட் பண்ணாது. Okay, and the demand for this product is in water conservancy, highways, railways, sea and airport projects, as they satisfy the qualities needed by the demanding environment. And the next thing is built tech. So here in this first image you can able to see a panel that is made of yellow in color, which shows an acoustic or thermal insulation material. Okay, so they are placed in the roof or a side walls. Okay, and in mobile tech, that is automobile textiles, 40% of the automotive parts are made with non-woven fabrics, and it provides several advantages over knitted and woven counterparts. Both PP, that is polypropylene, and PET, which means polyethylene terephthalate. PET na enna theriyumappa? Kanna PET na ennappa? Okay, நார்மலா நம்ம ஜூஸ் குடிக்கிறோம்ல, அந்த 7up ஸ்ப்ரைட் இதெல்லாம் வாட்டர் பாட்டில் எல்லாம் வருது இல்லையா, அதெல்லாம் தான் பெட் பாட்டில்ஸ்னு சொல்லுவோம். அந்த பாட்டில்ல வந்து கிரஷ் பண்ணி அதையே ஃபேப்ரிக்கா கன்வெர்ட் பண்ணுவாங்க, ஃபைபர்ஸ் அண்ட் ஃபேப்ரிக்ஸ்க்கா கன்வெர்ட் பண்ணுவாங்க, ரைட்? So that kind of fibers are utilized for manufacturing the automobile components. Okay, and in this image the green color markings, that is 1 to 3 la nariya mention ஆயிருக்குல்ல, அந்த parts எல்லாமே made of textile materials. Okay, and the next thing is filtration. So here there is the fastest growing segment, since we are getting more into that is AC, air conditioners. Okay, and filters are used there. And here this is the different kind of filter fabrics available for dust as well as water filter. Okay, and the next thing is apparel industry. What we are using in that, the nonwovens are used for the interlining of various kind of products. Okay, it includes used in the manufacturing of bulletproof vest, firefighting suits and military apparels, and later on in the exercise wears to keep the body warm or cool. And here we come to the end of the slide. Like market for technical textiles, when we see there is a vast market and the growth in the Asian Pacific countries for these kind of applications like mobile textiles, constructional textiles, as well as sports textiles is getting increasing. In addition to that, for this past 2 years we are getting more demand for medical as well as self-protective garments. So while we are considering the future, it is heavier demand for the engineers who works with materials comparatively like iron, wood, glass or ceramics. And we can able to achieve a multifunctional materials having high level of physical, mechanical, thermal or chemical
properties. So now we come to a conclusion, like, so in the future, the market for manufacturing and applications of nonwovens in technical textiles is expected to have potential growth opportunities.